A Republic of South India is not entirely unthinkable. उन्होंने कहा कि भी ठीक है साड़ी आइडेंटिटी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम होएगी रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया कि ये सारे यूनिट्स जिहड़े ने खास तौर पे एक झंडे थले आ सकते हैं एक मुल्क बनेगा नॉट रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। उन्हें कहा भी जिन्नी बीजेपी स्ट्रोंग होएगी उन्ना ये रिपब्लिक ऑफ साउथ एशिया के चांसिस वधदे जाणगे। उन्हें कहा जी कोई ऐसा स्ट्रोंग बंदा निकल आया जिहड़ा ये कहे भी असीं इन्हां तों की लैणा है नॉर्थ वालियां तो हिंदुआं तो हिंदू तवीआं तो असीं की लूज करदे हैं इन्हां नूं छड्ड दईए। उन्हें कहा इंडिया को कोई होर यूनाइट रखने वाली तो जी हैबिट ही है। बिल्कुल वो कहते ठीक है जो जो वक्त बीतता है हैबिट स्ट्रोंग हो जाती है पर कहते साउथ भी तो हैबिट है वाई कांट इट हैपन। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि दक्षिणी भारत के 5 सूबियां तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना और केरला में उत्तरी भारत के हिंदू तवी गलबे का काफ़ी रोस है और मानो जोसफ होरां ने एक लिखत में संभावना जताई है कि दक्षिणी सूबे इकट्ठे होकर रिपब्लिक ऑफ साउथ एशिया नां ते नवा मुल्क जिहड़ा बना सकते हैं सिर्फ योग समय और योग लीडर की लोड़ है। सो ये जाहिर है कि हिंदू तवी गलबे वाले भारत के खिलाफ जिहड़ा विद्रोह का अंडर करंट मौजूद है जिहड़ा किसी वेले भी सोवियत यूनीयन और युगोस्लाविया वांग भारत के कई टुकड़े जिहड़ा कर सकता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की कहना चाहोगे? देखो कल जदों असीं सोनिया गांधी वालों किया गया कर्नाटका की सॉवरनिटी नूं डिफेंड करन दा इस दे उत्ते सैगमेंट कीता तो एक साडे हिंदू सज्जन उहदे थल्ले उहनूं कहंदे ने कि जी जोक ऑफ द डे मैनूं चंगा लगा। मैं कहा जी जदों इन्हां नूं तकलीफ होए कि बई इन्हां नूं इस गल का एहसास है कि गल किधर नूं जा रही है पर किसी चीज़ नूं इग्नोर करना जां उहनूं रिडिक्यूल करना जां उसनूं बिल्कुल अनगोलियां करना ये ब्राह्मणवाद या हिंदूत्ववाद के जिहड़े सिम्पटम्स ने जां उन्हां दी ज़हनीयत जां उन्हां दी काम करन दे ढंग का एक हिस्सा है। लेकिन ये हुण इन्हां दे लई जिन्हों ये कदे जोक कह के जां इम्पॉसिबल जां ये जिहड़ा यूटोपिया जां जस्ट इमैजीनेशन जां फिक्शन जां फिट ऑफ इमैजीनेशन इदां दे लफज जिहड़े वरतदे सी कि जी भारत तां कश्मीर तो कन्या कुमारी तक एक के भारत माता ये दुर्गा इस दे टुकड़े करना ये जिहड़ा ये दुर्गा माता दे अंग भंग करना है और ये देवी ते फलाना ते ढिमका। मैनूं लगदा जिस किस्म दीयां डिस्कशनस खास तौर ते साउथ दे मीडिया दे विच हो रही ने क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीम जिवें असीं कहा 600 तो 800 चैनल इन्हां दा वो इन्हां ने कंट्रोल कीता है वो तो कदे साउथ दे जिथे कि एक 5 सूबे अक्सर असीं जिक्र करते हैं वो तमिलनाडु है आंध्र है कर्नाटका है तेलंगाना और केरल है। कर्नाटका चोणां होईयां ने कल ही जदों जलंधर पार्लियामेंट सीट के उत्ते भी होईयां ने रिजल्ट की ओपीनियन पोल्स का जी फसवीं टक्कर ये वो पर ये इस गल नूं उन्हां दे इलैक्शन कमीशन होए उन्हां दा ढांचा होए वो हिंदू तवीआं दे कंट्रोल च है जे वो दूसरी उहदी देवगौड़ा दे मुंडे दी पार्टी हैगी है जे उहदे वो किंग मेकर भी बनदी है उन्हां नूं खरीद खरूद लैणगे इन्हां चों इधर उधर क्योंकि कर्नाटका पहली स्टेट है जिहदे च बीजेपी ने सीधे तौर के उत्ते अपनी हुकूमत बनाई हुई है। दूसरियां च तमिलनाडु च इन्हां दे पैर नहीं लगे केरला च पैर लाण दे लई जिहड़ी पोलराइजेशन दी थ्योरी है उहदे ते काम करते हैं जिवें इन्हां ने कश्मीर फाइल्स बनवा के उस तो अग्निहोत्री तो जिस किस्म की नफरत फैलाई और इस तरह की केरला स्टोरी के नाम थले एक फिल्म जिहड़ी इन्हां ने बनवाई है जिस नूं जिहदे च है जी इन्ने हज़ार कुड़ियां उत्थे केरला दे हिंदुआं दियां जां ईसाइयां दियां वो मुसलमान बना लईआं फलाना फेक वो सारे नूं उहदे ते पाबंदियां भी कुछ ने उन्हें वैस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने पाबंदी लाई है तमिलनाडु चों उन्होंने जिहड़े मल्टीपलैक्स लगते हैं उत्थों बाहर कड्ढी है। लेकिन इस वेले जिहड़ा एक बड़ा डीप एजेंडा हिंदू तवीआं नूं इन्हां दे डूंघे थिंक टैंकां दे विच इन्हां नूं इस गल दा फिक्र है कि जिस अंदाज दे विच साउथ दे अंडर करंट जदों असीं कहंदे हैं कि बई इस वेले तो कोई नज़र नहीं आंदा कि जी तमिलनाडु कोई जलूस निकलिया होए जी असीं भारत तो अड्ड होना है
ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਟੂ ਲੀਡ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਛੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨਿਜ਼ਮ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ UP ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ 2/3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਅੱਡ ਰੇਸ, ਅੱਡ ਲੋਕ, ਅੱਡ ਬੋਲੀ, ਅੱਡ ਆਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਹੋਰ UN 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਥਾਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਉਹ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਰੀਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਦਰ ਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ
ਉਸਨੇ ਅੱਡ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ.ਸੀ. ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮਾਨੂ ਜੋਸਫ ਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਨਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਨਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲਗੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੇਰਲਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਲਿਆਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਮਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਨਾਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਨਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਆਫ ਐਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਹੈਜ਼ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਟਾਕਡ ਆਫ ਸੈਸੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। There is no emotional support for the idea, but that could change if 3 things happen. ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਸੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ 1, the BJP grows stronger and stronger in the north, continuing to repress other political parties and the states it doesn't govern. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼ੌਕ that could be attributed to the central government, something like demonetization or even a major recession. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਸਰਾ, the third is the rise of South Indian strongmen who could use these factors to ask a disturbing question
what does the south lose by leaving the north? ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਥੋਪਣਾ ਹੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲਿਖਾਉਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਸਾਊਥ ਲੂਜ਼ ਬਾਈ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਨਾਰਥ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜ਼ ਟਾਈਮ ਗੋਜ਼ ਬਾਈ it becomes a stronger habit that is harder to break, but then ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਾਈਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਹੈਬਿਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਇਟ ਹੈਪਨ? ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।